Hello everyone, welcome back to the new session in our channel Lit Learning. If you are preparing for NET and SET examination, please subscribe our channel. NET and SET exam ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. So today is our topic on The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. Okay, so we have to focus on Ernest Hemingway and his major works first. He was an American novelist, short story writer and a journalist of the 20th century. Hemingway was a prolific hunter and a fisherman. He participated in the Spanish Civil War. Hemingway was a part of both the world wars. Hemingway won the Pulitzer Prize for The Old Man and the Sea in 1953 and he got the Nobel Prize in 1954. So his nature was so adventurous, a robust adventurous, shaped his writing. His works like Old Man and the Sea echo the raw, unfiltered nature of a life, love and loss. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ Ernest Hemingway, one of the most classic writer of American literature. So his major works, The Sun Also Rises ಇರ್ಬೋದು, Men Without Women, Farewell to Arms, Death in the Afternoon, For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ, which is most important because it won the Pulitzer Prize and also the Nobel Prize. We have to focus on the Hemingway hero or the Hemingway code of a hero first. Okay, so what is Hemingway code of a hero anta helkondu bandaga, it's a man who lives by his own moral code just as a Hemingway did. So hege Hemingway nature itto, like a complete adventurous kind of personality, Ernest Hemingway. So same way, so this Hemingway code anta ಹೇಳಿದ್ರೆ Hemingway code of a hero means same as as Ernest Hemingway. Okay na, so a man who is stoic and stays strong against sometimes unbeatable odds. A hero must be courageous but must avoid death at all costs. So a hero realizes death is in all things, therefore he tries to live life fully. So even life anna ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ Hemingway code of a hero ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. A hero is a person of action. A hero participates humility and doesn't discuss his achievement with others. A hero faces his greatest trial alone and tests himself to his limit. A hero exhibits grace under pressure. Okay na, so Ernest Hemingway means ಹೇಗಿದ್ರು, ಸೊ ಬೀಂಗ್ ಅ ರೈಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಓದೋರಿಗೆ Ernest Hemingway ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆದರೂ ವಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ವೆಲಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರು Ernest Hemingway ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951. Okay na, so you have to focus on ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವನ್ ದ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರೊಟ್ಯಾಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾನೋಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಶ್, ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ನೇಮ್ ಅದರೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋ ಡಿಮ್ಯಾಗಿಯೋ. Actually, he never appears in this story, but he is also one of the character ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಜೋ ಡಿಮ್ಯಾಗಿಯೋ. Okay, so The Old Man and the Sea tells the story of a battle between an aging, experienced fisherman, Santiago, and a large marlin. So marlin ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it's a big fish. Okay na, so the story opens with Santiago having gone 84 days without catching a fish. ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಏನಿದ್ರು
ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 84 ಡೇಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫಿಶ್ಶು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಏನು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೀ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಾಲೋ. ಸೊ ಸಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ. 84 ದಿನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಫಿಶನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಫಿಶ್ಶು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾನಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಪಾಪ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಮ್ಯಾನುಲಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಪಾಪ ಆ ಮ್ಯಾನುಲಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಶಾಕ್ ಈಚ್ ನೈಟ್, hauling his fishing gear, preparing food, talking about American baseball and his favorite player Joe DiMaggio. Okay na. So Joe DiMaggio ಯಾರ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಚಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಂತೆ, ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಥರದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ 85th ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರೀಕ್, ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬರ್ಚಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಏನೋ ವಜ್ಜೆ ಆದಂಥ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯಿತಾ, ಅವನ್ನ ಫಿಶ್ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಹುಕ್ಕಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಅದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೇನೋ ಪಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಲಿನ್ ಫಿಶ್ಶು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಂದರೆ 18 feet ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಫಿಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಿನ್ನೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅನ್ಲಕ್ಕಿನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫಿಶನ್ನು ಇನ್ನೇನು ತಗೊಂಡು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಕೋ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮಗೂ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು, ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫಿಶನ್ನು ಬಂದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಫಿಶು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ, ಅದು ಅವನ ಒಂದು ಹಣೆಬರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಶ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಟ್ಟ ಆ ಶಾಕ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಶನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ. ಸೊ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವನು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಉದ್ದದಂಥ ಫಿಶಿನ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಎಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಇವನು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನೊಂದು ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಲಿನ್, ಅವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಚಂದ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಥೀಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಂದರೆ ಅದೇನಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹುಡ್, solidarity, sense of guilt, heroism, undefeated nature of a Santiago, of course, right? Love, struggle, elevation to conquer nature in return, and symbol. So what are the symbols used in this particular short novel, which is sea, baseball, fish and old man? ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲೂ ಸಹ ಓದಬಹುದಾದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇಸ್ ಏನು ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ if you are liking my teaching style and if you are liking my explanation, so please subscribe this channel, okay? Thank you.